دوبني دوب عن المعاصي يابا، دوبني دوب حب الرسول يابا، دوبني دوب عن المعاصي يابا، دوبني دوب كان في منامي يابا، لبسني توب عن المعاصي يابا، دوبني توب، دوبني توب، دوبني توب، دوبني توب وانا دبتي دب وانا دبتي دوب حب الرسول يابا، دوبني دوب عن المعاصي يابا، دوبني توب كان في منامي يابا، لبسني توب عن المعاصي يابا، دوبني توب، دوبني توب.
ولما نظم الفكر من دار الأوصاف المحمدة وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا فيه محمودا ويكتب عملك عملا مقبولا والتوجه بتوجه الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه العمل وتعود ظافرا على باب عزته تؤثر فتغشى منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف المرسلين لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمر رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وعامل تلاوتك الشاملة بالأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأطهر في كل موطن القرب ومدار قاسم ذلك في عبادك وساكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى حضرة اقتراب من عبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بالشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تركنا فيه من نياتنا وعملنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من العاطرين وفي طريق اتباعه من السالكين وليهديك من المعدين ولهديك من الحافظين. اللهم إنا لنا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء باللسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وعلى وظهره وعم ببركته وشريف بجده أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدم راية الدين القويم من جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا مالا وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وافسد العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيد بداية من يدك على نصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الاسم الأصيل من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الاسم الأصيل من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الاسم الأصيل من جميع البلايا في الحزن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل لطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وأعطم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذو القدر عليه ساداتنا بكر عمر وعثمان وعلي عن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا وارحمنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 يا رحمن يا الله يا رحيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك وسلم أجمعين الفاتحة Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'im hamdan syakirin hamdan yafi ni'amahu wa yakfi fadlihi. Wa rabbana lakal hamdu wa lakal syukru laka min ladhi ladika bikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi biha min jami'il ahwal wal afat. Wa tadkhilna biha jami'al hajat wa tahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha innaka 'ala ad-darajat. وتبلغنا بها أقصى من جميع خيرات الحياة وبعد
على النمات. اللهم إنا نسألك نصيبا على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جازيلا أجرا منك عظيما، وأن تتقبلها منا فضلك ويسرك قبولا حسنا جميلا جليلا. ونسألك اللهم أن تجعلها منا هدية وسلوى إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، زيارة في شرف وقرب ثم بسبب ذلك إلى والآباء وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه والمجمعين، وعلى آله كل الصحابة والقرابة والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين. ثم بسبب ذلك الأربعة أئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء الآخرين والفقهاء والمحدثين القرى والمفسرين والسلف السلفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا إلى روح محمد وحبيب الرحمن. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فزد عن سيئاته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواح برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أنت الدياجين يا وهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج والفتح يا جيرة العالمين وإلى الجود والكرم. كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج، ومريض أنت عائده قد أعطاه الله بالفرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرج يا جيري وجهك الميمون حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان أنت الدياجين فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون بالبلج. كل يوم النار تجي
فرجا ربي عجل منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا شاني واندرجي يا جيرة العالمين إلى الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشان والدرج فتياجي رد العالمين يا مهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا شاني ودرجي عن فتياجي والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Baca kitabnya. Halaman 17. Bacalah Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fi ad-darain amin ila al-qad. Faslun ay hadha faslun i'lam anna awwal at-tariqi ba'ithun qawiyyun yuqadhafu fi qalbi al-'abdi yuz'ijuhu wa yuqliquhu wa yahissuhu 'ala al-iqbali 'ala Allah wad-dar al-akhirah وعلى الإعراض عن الدنيا وعما الخلق مشغولون به من عمارتها وجميعها والتمتع بشهواتها والاغترار بزخارفها. وهذا الباعث من جنود الله الباطنة وهو من نفحات العناية وأعلم الهداية، وكثيرا ما يفتح به على العبد عند التخويف والترغيب والتشويق وعند النظر إلى أهل الله تعالى والنظر منهم، وقد يقع بدون سبب. والتعرض للنفحات مأمور به ومرغب فيه، والانتظار والارتقاب بدون التعرض ولزوم الباب حمق وغباوة. كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. ومن أكرمه الله بهذا الباعث الشريف فليعرف قدره المنيف، وليعلم أنه من أعظم نعم الله تعالى عليه التي لا يقدر قدرها ولا يبلغ شكرها، فليبالغ في شكر الله تعالى على ما منحه وأولاه وخصه به من بين أشكاله وأقرانه. فكم من مسلم بلغ عمره 80 سنة وأكثر لم يجد هذا الباعث ولم يطرقه يوما من الدهر. وعلى المريد أن يجتهد في تقويته
وحفظه وإجابته أعني هذا الباعث فتقويته بالذكر لله والفكر فيما عند الله والمجالسة لأهل الله وحفظه والمجالسة لأهل الله وحفظه بالبعد عن مجالسة المحجوبين والإعراض عن وسوسة الشياطين وإجابته بأن يبادر بالإنابة إلى الله تعالى ويصدق في الإقبال على الله ولا يتناوى ولا يتوانى ولا يسوف ولا يتباطأ ولا يؤخر وقد أمكنته الفرصة فلينتهزها وفتح له الباب فليدخل ودعاه الداعي فليسرع وليحذر من غد بعد غد فإن ذلك من عمل الشيطان وليقبل ولا يتثبط ولا يتعلل بعدم الفراغ وعدم الصلاحية. قال أبو الربيع رحمه الله سيروا إلى الله عرجا ومكاسير ولا تنتظروا الصحة فإن انتظر الصحة بطالة. وقال ابن عطاء الله في الحكم إحالتك العمل على وجود الفراغ من رعونات النفوس. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ardahu. Faslun i'lam anna awal at-tariqi ba'ithun qawiyyun yukdhafu fi qalbil 'abdi yuz'ijuhu wa yuqlikuhu wa yuhithuhu 'ala al-iqbali 'ala Allah wad darul akhirah wa 'ala al-i'radi 'anid dunya wa amma al-khalqu mashghuluna bihi min amaratiha wa jam'iha wa tamattu'i bi syahawatiha wal i'tirari bi zakharifiha wa hadzal ba'ithu min junudillahi al-batina wa huwa min afadil inaya wa alamul hidayah wa kathiran ma yaftahu bi 'ala al-'abdi inda at-takhwif wa at-targhib wa at-tashwiq wa 'inda an-nadhari ila ahli Allah ta'ala wa an-nadhari minhum wa qad yaqa'u biduni sababin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa an-nasiril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Habib Sulaiman Segaf, Habib Muhammad Bashim, juga para asatidz, para guru-guru semuanya, dan orang tua-tua kita semua yang ada di tempat ini, juga bil khusus Sahibul Bait Haji Rifai. Kita doakan mereka semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Selalu mendapatkan rahmat inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita, wabil khusus nikmatul iman wal Islam, nikmat yang zahir maupun yang batin. Juga dengan mengiringi ucapan syukur tadi dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menyempurnakan nikmat di atas kita semua, amin ya rabbal alamin. Sampailah kita talim kita pada malam ini di dalam kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Qutbul Irsyad wa Tadibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pada halaman 17. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan faslun i'lam, maka ketahui oleh engkau anna awal tariqu ba'ithun qawiyyun yuqdhafu fi qalbil 'abdi yuz'ijuhu wa yuqlikuhu wa yahittuhu 'ala al-iqbali 'ala Allah wad daril akhirah. Ilam, maka ketahuilah bahwasanya yang pertama kali jalan itu yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan di dalam hati dengan kuat, membuat hati ini tadi membawa di dalam hati seorang hamba, membuatnya gelisah, takut, khawatir, membawainya alal iqbali Allah, kepada menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, wad darul akhirah, dan akhirat,
wa alal i'rad, dan juga membawa kepada i'tirad, berpaling anid dunia, wa amal khalqu, adapun manusia yang lain, makhluk ini kebanyakannya masyghuluna, disibukkan dengannya, dengan dunia ini, min amaratiha, daripada memakmurkan dunia, wa jam'iha, dan mengumpulkannya, al-masyar ila qoulihi ta'ala alladzi jama'a malahu wa 'addada yasabu anna malahu akhlada. Wa amal khalqu masyghuluna, adapun manusia kebanyakannya disibukkan, masyghuluna isim maf'ul, disibukkan min imaratiha, daripada memakmurkan dunia itu, mengumpulkan dunia itu, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi jama'a malahu wa 'addada, fakultu, mestinya itulah kalau mengaji bahasa Arab fakultu, maka Habib Rafiq yang ngomong, bukan muallif. Fakultu al-masyar ila qoulihi ta'ala alladzi jama'a malahu wa 'addada yasabu anna malahu akhlada. Maka seperti yang dikatakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi jama'a malahu wa 'addada, yang mana gawiannya mengumpulkan harta, menghitung-hitunginya, mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, yasabu anna malahu akhlada, akhladahu, dibaca akhlada. Mereka mengira alladzi jama'a malahu wa 'addada, cara bahasanya itu, dalam menerjemahkan bi i'rab, yang mana orang ini tadi yasabu alladzi jama'a malahu wa 'addada, begitu cara baca. Yang mengira siapa? Orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitunginya ini tadi, ianya ini tadi menyangka dengan hartanya ianya kekal hidup di dunia, padahal kada. Watamattu ini menikmati. Ya, kalau kita belajar sorob, dilihat di kitab Matan Bina wal Asas. Tamattu ini wazannya dari mana? Nah, kalau dalam sorob itu ada sulati mujarrad. Catat aja untuk pengetahuan. Maka kalau belajar di sini mesti bawa pena, pensil, bawa pena, didobit kitabnya. Nah, kalau belajar sorob itu ada sulati mujarrad, ada sulati mazid, rubail mujarrad, rubail mazid. Tergantung kalau belajar Kailani, ketahuan itu fi'il madinya ada berapa. Tamattu berarti dari tafa'ala. Tafa'ala ini sama dengan istimror, berulang-ulang. Macam yang dikatakan hampir mirip kalau kita melihat di surah Yusuf, waktu dikatakan falamma ra'aynahu wa akbarnahu wa qatta'na. Qatta'a itu timbangan dari fa'ala. Itu solopnya tuh, untuk sekedar intermezzo sedikit, mengulang-ulangi, berarti ada tasdid di atas lam. Kalau ada kita belajar sorob itu dibukakan wazannya yang mana, maka kita bisa mengetahui makna itu apa. Jadi kalau tamat itu berarti mengulang-ulang, bukan sekali menikmati tapi terus selalu menikmati dan selalu menikmati, itu maksudnya kata watamatu. Menikmati dengan apa? Bisyahawatiha, dengan syahwat-syahwat duniawi. Jadi selalu menikmati dengan syahwat-syahwat duniawi. Kalau sugih bang boleh kada? Siapa kada boleh? Boleh aja. Tapi menikmati dan selalu menikmati, bernikmat-nikmatan, itu maksudnya. Bisyahawatiha, dengan setiap hawa nafsu duniawi. Misal aku kepingin bang nikmati naik mobil tuh, sudah ada mobil satu, beli lagi mobil lagi, beli ada lagi, belum mobil lagi. Nah, melampaui batas itu kada bagus. Kada bagus. Wal i'tirari bi zakharifiha, dan saling mencemburui dengan perhiasan duniawi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, ghurur yakni i'tirar bi zakharifiha. Sebelah rumah kita nih tadi membeli mobil Mercy, kita membeli mobil Hummer pulang kayak apa? Butang kah? Merampok kah? Adalah merampas hak orang, merampas hak orang kah? Kayak apa caranya bisa melebihi orang nih tadi? Jadi maka dikatakan hubbud dunya ra'sun kullu khati'ah. Hati-hati
Makanya di sini ilmu ini penting. Ilmu itu penting. Kadang kita mengatakan ikam nih benar lawanku, padahal orang itu belum tentu iri karena kita tahu ilmunya. Sampai kita mengetahui sifat-sifat madmumah itu, sifat-sifat madmumah, maksudnya begini, kita ingin selamat daripada sifat riya, sifat ujub, sifat takabur, sifat sombong, sifat munafik. Kayak apa caranya? Belajar kada? Nah, bagaimana kita bisa mengetahui sifat itu? Apa yang dinamakan dengan iri, apa yang dinamakan dengan ria, apa yang dinamakan dengan ujub? Kalau kita kada belajar berdahulu di bab sifatul madmumah, maka dikhawatirkan jangan-jangan beberapa di antara sifatul madmumah atau yang disebut dengan akhlakul madmumah ini tadi sudah hinggap di dalam diri kita, mengerogoti kita seperti laksana penyakit kanker. Takutnya jangan sampai kita mati dalam keadaan penyakit kanker ini mengerogoti kita. Kalau penyakit fisik, wah, orang ini tadi sakit lalu mati, terkena corona, ya, terkena corona lalu meninggal, wafat, dikuburkan secara prosedural corona. Itu penyakit dohir. Ketakutan kita nih, kayak apalah kalau mati nih dimakamkan di sini, kada boleh dijenguk begini-begini. Kayak apa kalau sekiranya kita dimakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala layaknya seorang munafik? Musibah besar benar itu. Ya, kita melihat itibar nih, orang mati dimakamkan, dia wafat, dia kena sakit corona. Jadi dimakamkan sesuai prosedural corona, iya kan? Sesuai prosedur COVID-19. Artinya dimakamkanlah, dikapani cara COVID, terus lagi disemayamkan cara COVID, terus lagi dimandikan cara copet. Nah, itu karena virus yang bernama corona. Bagaimana kalau kita mati karena virus munafik, karena virus riya, karena virus ujub, karena virus takabur? Batinnya meninggal keadaan bagus saja, dohirnya tuh bagus saja, tapi dalam keadaan batinnya, di alam ruhnya nih tadi, dia dimasukkan ke dalam alam barzah sesuai prosedural orang-orang munafik. Na'udzubil. Kayak apa bang prosedural munafik tuh? Iya, diseret, ditarik mulai dari nazaknya, dari sakaratul mautnya, ya kan? Kayak Rasulullah SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ketika Sayyidina Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW, dalam banyak riwayat ketika Sayyidina Jibril alaihissalam hendak mengambil ruhnya Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, wahai Jibril, bisakah engkau pelan-pelan sedikit? Sakit rasanya. Dikompres, minta air, diambil air, ditempelkan oleh Rasulullah SAW kening. Saking sakitnya tuh. Apa jawab Jibril? Ya Rasulullah, bukan Jibril, Israel. Ya Rasulullah, ini aku tidak pernah mencabut nyawa seseorang lebih lembut daripada engkau. Inilah yang paling selembut-lembutnya aku menariki nyawa orang, ruhnya orang. Ketika itu, yaitu ketika mana Sayyidina Israel mencabut ruhnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi Rasulullah SAW masih membasahi, diambil ruhnya oleh Israel. Nah, pertanyaannya sekarang, itu Rasulullah, makhluk yang paling mulia, hamba yang paling agung, kada ada melebihi baginda Rasulullah. Lalu kita kayak apa? Nabi bukan, wali bukan, orang mukmin barangkali, orang saleh mudah-mudahan termasuk, ya mudah-mudahan termasuk. Kayak apa bilanya pian nanti dicabut nyawanya oleh Allah? Nah, mulai dari situ, jaganya pian orang soleh bang, rasanya tuh nyaman sedikit, macam dikuliti, rasanya tuh macam dikuliti. Jaganya pian termasuk
musuh-musuhnya Allah kena dosa apakah atau zulim apa, nah iya macam dicabuti tulang. Paling ringan macam dikuliti, agak terberat sedikit macam tulang dicabut ini. Itu sakaratul maut, paling ringan macam dikuliti. Allahumma hawin alayya sakaratul maut. Habib ini mungkin kayak apa? Ma'asyiral hadirin, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Entah ulun berdahuluka, entah pian berdahuluka, semua yang ada duduk di sini bernapas berbaju koko, yang pakai peci kah, yang hirang kah, yang hitam kah, yang bungas kah, yang putih kah, yang kecil kah, yang tua kah, mati semua. Cuman siapa berdahulu? Maknanya apa? Kita semua yang duduk sekarang dengan hukum pasti dinyatakan bakal mengalami sakaratul maut. Nah, pernyataan sekarang kita mau berlindung, mau berpinta kepada siapa? Kepada wali, kepada guru kah, kepada habib kah? Mungkin dapat syafaat untuk surga atau neraka mungkin. Tapi kalau sakaratul maut, belum lagi masuk ke neraka atau surga, masih setengah dunia, setengah alam barzah. Carilah amal yang mana bukannya nanti mati husnul khotimah, belum sampai ke situ, tenyaman sedikit mengalami sakaratul maut. Pikirkan itu. Na'udzubillah, Allahumma hawin alayya sakaratul maut. Kita tidak mau memikirkannya tuh yang nyaman-nyaman, belucuan, ada bidadari kah, apakah, mana kawa. Pasti semua yang alami sakaratul maut, pikirkan itu. Biar kadang mau memikirkan sakaratul mautnya datang lawan kita. Masya Allah. Jadi ada kisah, ulun kisahkan sedikit. Kita ini kan mendengar cerita seolah-olah maut ini menjadi kecil, jadi tidak masalah. Orang Israel itu baik lawan orang-orang soleh, oke. Jadi dikisahkan oleh Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Ajaibul Makhluqat. Ketika itu Nabi Sulaiman, ulangi, bukan wali ini, Nabi. Siapa Nabi? Nabi Sulaiman bin Daud alaihimassalam bertemu dengan malaikat maut, bertemu dengan malaikat Israel, kalau tidak salah di pembaringan. Apa kalau orang Banjar cakapnya? Apa? Itilam. Keluar malaikat Israel nih. Siapa ikam? Terkejut Nabi Sulaiman alaihissalam. Riwayat Imam Zakaria Al-Ansari. Aku Israel, malaikat maut. Kenapa ikam datang? Terkejut itu maksudnya berapa? Ketakutan Nabi Sulaiman. Nabi belum dicabut nyawa sidin. Ikam mau mencabut nyawaku kah? Ada bang. Mencabut nyawa siapa? Teman pian. Kapan? Hari ini bang. Kapan? Hari ini. Nyawaku kah nyawa temanku? Teman pian, bukan pian. Ya sudah. Sudah bertemu dengan kawannya. Masa itu malaikat ini masih bisa kelihatan. Lagi duduk dengan sahabatnya. Sahabat Nabi Sulaiman bertakun kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, sebelah pian tuh siapa bang? Oh, kawan. Nah, malaikat ini ngomong apa? Mencangangi terus malaikat maut nih, mencangangi kawan Nabi Sulaiman ini tadi. Ya Nabi Allah, teman pian ini siapa? Melihatiku kayak itu bang, melihatiku terus. Ada apakah sama lawan aku nih? Ada salahkah? Kenal kada? Lalu berbisiklah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, ini kah bukan? Yang ini kah? Iya am. Sudah. Ikam mau tahu gak siapa temanku nih? Iya. Ini malaikat Israel. Masya Allah. Malaikat maut. Iya malaikat maut. Kenapa ini nih datang ke sini bang? Mau mencabut nyawa ikam? Nabi dibalik. Pucat kawan Nabi Sulaiman. Iya kan ya Nabi Allah. Iya bang. Lalu ditariknya Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, dipegang kaki Nabi Sulaiman, minta tolong. Aku minta tolong benar bang ya. Minta tolong apa? Aku meminjam
angin pian. Nabi Sulaiman itu salah satu mukjizat beliau itu punya angin. Kalau tidak salah nama anginnya itu Ar-Raihan. Kalau tidak salah, membawa Nabi Sulaiman terbang. Satu-satunya Nabi yang bisa terbang. Bukan satu-satunya, salah satu. Banyak Nabi bisa terbang. Salah satunya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nama anginnya itu Raihan. Aku mau ke Palangka, nah diangkat pakai angin. Terbang ke apa? Ke Banjarmasin. Nama angin itu angin Raihan. Coba pian bertawasul pada Nabi Sulaiman tuh, jaganya ini apa bisa dapat angin? Iyalah. Nyangkut di gunung ini, di gunung apa? Tangkupan perahu. Ada kawat bulik lagi sudah. Lalu dipinjaminya oleh Nabi Sulaiman angin tuh. Habib ini berkisahan, bujur kagak ada. Makanya catat kisah ini di mana? Di kitab Ajaibul Makhluqat. Siapa yang mengarungi? Imam Zakaria Al-Ansori. Sayangnya kitab itu langka. Tidak tahu kalau di Mesir. Mesir juga kada ada. Habib dari mana? Panjang cerita managib kitab. Imam Zakaria Al-Ansori kata Rasulullah. Lalu dipinjaminya oleh Nabi Sulaiman. Ikam nih mau kemana? Aku mau ke Cina. Pergi jauh-jauh bang, kemana? Ke Cina. Ayo sudah pinjam, bagi. Lalu terbang. Jangan pian bagi tahu lah dengan ini, dengan malaikat maut. Iya, aku kada beritahu. Jakanya aku nih mau pergi nih bang, jangan sekarang. Kalau pian mau beritahu, jakanya aku sudah pergi, ditakuti nak. Pian pandir kan kada apa-apa. Sudah, ya, janjilah, janji. Terbang kawan Nabi Sulaiman tadi, lewat Amuntai. Terbang sampailah ke Cina. Sudah selesai kan, balik lagi. Baru bertakut malaikat maut, ya Nabi Allah Sulaiman, teman pian tuh kenapa tadi? Kau pinjamkan angin? Oh iya kah? Mau terbang kemana? Terbang ke Cina. Oh sekarang sudah terbang kah? Sudah. Ujar malaikat maut tadi, alhamdulillah. Nah, kenapa pian mengucap alhamdulillah? Iya, aku ini mau mencabuti nyawa. Tapi mautnya nih belum tiba. Menurut catatanku, inya nih tadi mati di Cina. Aku kada susah-susah lagi sudah. Pamitlah, aku mau ke Cina dulu. Maksudnya apa? Bila tiba masanya, kada bakal maju, kada bakal mundur. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau tiba masanya datang, tidak bakal terlambat, kada bakal maju, kada bakal mundur. Maka pian lazimilah. Lazim kalau mulai sekarang, salah satunya tuh tips. Atau orang kan tips supaya selamat. Jakanya pian tidur, jangan pian tidur kecuali hati pian sudah bersih sudah. Jangan ada benci dengan orang, jangan ada dendam dengan orang. Bersih hati itu, barulah guring. Mudah-mudahan kan jakanya meninggal dalam tidur nih tadi, selamat sudah. Kita teruskan bang. Wa hadzal ba'itsu min junudillahil batina. Adapun dorongan seperti ini, ba'is nih apalah? Ba'is nih utusan. Jadi kalau kalimatnya diterjemahkan lafziyah begitu susah. Wa hadzal ba'is, adapun dorongan ini, dorongan yang dibuat dan berasal daripada Allah Subhanahu wa taala, min junudillah, daripada tentara-tentaranya Allah, wa huwa min nafahatil inayah, bagian pemberian daripada inayah, wa alamul hidayah, dan bagian daripada alam ini bagi beberapa, dan bagian-bagian daripada bagian hidayat. Jadi apa orang dapat hidayat itu sudah mencukupi? Enggak. Pertama dapat hidayah, dapat taufik, dapat inayah, kemudian dapat riayah. Catat itu. Hidayah, taufik, inayah, wa riayah. Wa katsiran ma yuftahu bi 'alal 'abdi 'inda takhwif wat targhib wat tashwiq. Nah, baru ada dorongan kepada Allah ini kuat terjadinya kapan bang? Kapan terbukanya nih ma yuftahu bihi? Adapun beberapa yang dibukakan dengannya yaitu ba'its. Dorongan ini dibukakan
bagi hamba Allah, bagi hamba-hamba nih ketika apa? Indat takhwif, ketika ketakutan mau dibunuh orang nih, baru ya Allah tolongi aku, ya Allah. Itulah giliran orang bertagih hutang, giliran dirampok orang, giliran dapat musibah, giliran mata menangis, hati tegantar, baru sujud, ya Allah tolongi aku, ya Allah, ya Allah. Malam senang lagi, lupa lagi, dinding pak dinding, oh dinding pak dinding, dapat musibah lagi, ya Allah, ya Allah. Dikisahkan oleh Syekh Abdullah As'ad Al-Yafi dalam kitab Raudhur Rayyahin, kisahnya tuh ada orang sakit, ingat ini, hati-hati. Jadi ada orang sakit, dia janji bernazar dalam hati, ya Allah aku minta sembuhkan, jakanya aku ini sembuh, aku betul-betul kada bermaksiat, aku lurus kepada Engkau, ya Allah. Orang paling bungul nih di seluruh masa, di seluruh zaman, di seluruh tempat. Siapa orang paling bungul? Orang paling bungul itu yang mau membunguli Allah. Kenapa? Sebab iblis sekalipun kada wani membunguli Allah. Yang wani cuma manusia nih. Itulah manusia paling bungul, mau membunguli Allah. Pikirnya Allah kada tahu, pikirnya Allah nih gampang aja, bisa disuap kayak apakah, kayak itu kan. Aku bersedekah nyaman, sudah gampang. Bila aku sembuh, ya Allah, aku bernazar, aku mau taubat, betul-betul. Dikabulkan oleh Allah, sembuh. Udah sembuh, sakit lagi. Bukan, sembuh, bermaksiat lagi, sakit lagi. Bernazar lagi, ya Allah minta ampun, aku kemarin itu hilang, benar-benar sekali ini aku betul-betul, ya Allah. Sembuh lagi, enggak mau, ya Allah. Maksiat lagi, sakit lagi, bernazar lagi, berdoa kepada Allah, jatuh surat dari langit, engkau, kami tidak akan menolongi penipu. Nah, jatuh surat dari langit. Kalau kita kada tahu dijawabi apakah masih bisa husnuzon, masih bisa berharap, kada apa-apa. Jatuh surat dari langit, kami kada menolongi penipu. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti itu juga, berhati-hati bila mana kita sudah menghadap kiblat, jangan berpaling kita tuh. Macam ada bini kita mengiau, ada kekawanan mengiau, berbalik. Sudah siap lagi, belum takbiratul ihram yang macam ulun ceritakan. Sampai 3 kali, yang ketiganya Allah yang berpaling daripada kita. Nah, na'udzubillah, tidak dapat nadro. Percuma aja sudah. Jadi ketika takhwif, ketika wat-targhib, mengharap. Bila berharap nih bila ada hajat. Bila ada hajat, kepengen sugih, proyek diterima, mulai datang ke panti asuhan. Wabil khusus waktu pilkada itulah. Kalau kada menyebut oknum, ada menyebut sifulan enggak, tapi rata-rata. Giliran mulai pemilihan, datang ke ulama, bercium tangan lawan ulama, datang ke apa? Datang ke mana? Datang ke panti asuhan, ya lah. Habis itu bang, lupa apa? Korupsi. Dan habis korupsi kena tangkap KPK, mati. Ya, manusia mau sugih kah, mau kaya kah, berpangkat kah, kada kah, mata masih 2, kaki masih 2, dia akan jadi pejabat, jadi apakah bertambah kaki kah, bertambah tinggi kah, kada juga, masih hilang juga, masih kayak itu juga, cuman ketiaknya aja agak terangkat sedikit. Wat tashwik, tashwiknya apa? Syaugun, ketika rindu, ketika seperti Romeo and Juliet. Tashwik. Wa indan nadhari, nah ini pun dicatat, wa indan nadhari ila ahlillah. Masya Allah, ini yang jarang. Wa indan nadhari ila ahlillah, ketika kita memandang ahlinya Allah. Nah, sebenarnya kalau yang disebut ahlillah nih diisyaratkan ke para habaib sebenarnya tuh, sebetulnya. Kenapa begitu? Iyalah hakul yakin. Bian husnudon lawan orang nih waliullah. Ya kan? Nah, dengar kan?
Kalau disebut, apakah yang dimaksud ilah ahlillah, yang dimaksud ini adalah waliullah? Begini kisahnya. Kalau lu mengatakan ilah ahlillah ini untuk para dzurriyyah Rasulullah, begini. Pian melihati orang nih wali, dilihati terus maksudnya muhanya nih. Kenapa pian melihati muha aku bang? Pian ini normal kah kada? Melihati muha aku terus kada. Guru ini Ustadz supaya aku ini dapat barokah, dapat madat mandang wajah pian. Ya kalau ujar kita waliullah, sekalinya mati seolah khotimah juga akhirnya. Menjaminkah kada? Orang ini tadi mati dapat surga? Belum tentu ulang. Tapi kalau min dzurriyyati Rasulullah SAW yang pastinya kayak ini. Pian melihati muhanya, Sayyidin ini pernah melihati muha abahnya pernah melihati muha kakeknya. Apapun yang ada pada Sayyid dzurriyyah Rasulullah itu pasti bernisbah kepada Rasulullah, kecuali satu. Ulun ulangi, semua yang ada pada Habib nih, matanya kah, salamannya kah, bernisbah kepada Rasulullah. Jangan anggap aja Sayyidin bersalaman dengan pian. Nah, Sayyidin ini pernah bersalaman dengan abahnya dengan abahnya sampai kepada Rasulullah SAW, kecuali satu yang kada bersambung nih, Habib palsu. Masalahnya nih kadang pian kada tahu yang mana yang palsu, yang mana yang asli. Insya Allah depan pian asli 100%. Wan nadhara minhum, dapat nih kadang tahwib, targhib, tasywiq. Wa indan nazar ila ahlillah, ketika pian melihati wajahnya ahlullah, wali Allah, ataupun ketika wan nazar minhum, ketika kalian dilihati oleh waliullah moha itu tadi. Bujur gak kayak itu? Memang bujur. Di zaman Rasulullah SAW ada sahabat melihati muka Rasulullah, tercangang melihati muka Rasulullah. Terjangan. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qadiyat, beberapa kitab juga membenarkan, dan memang riwayatnya siqah dan sahih. Jadi ada sahabat tercangang memandang wajah Rasulullah SAW, diam lama sampai akhirnya Rasulullah bertanya kepada sahabat, kenapa pian ini melihati muka aku sampai kayak itu bang? Kenapa pian melihatiku tercangang kayak itu? Kata Rasulullah SAW. Maka menjawablah sahabat, ya Rasulullah, inni atamatta'u bin nadhari ila wajhika. Ya Rasulullah, aku melihati muka pian karena ingin menikmati masa sekarang selagi di dunia, selagi aku dekat dengan pian ini ya Rasulullah. Selagi di dunia, selagi aku dekat dengan pian di dunia ini, maka aku puas-puaskan memandang wajah engkau ya Rasulullah. Kenapa kayak itu kata Rasulullah itu? Karena nanti bila di akhirat pian ini di Jannatul Firdaus ma'an nabiyyina wasiddiqin, pian di Jannatul Firdaus, di surga yang paling tertingginya ya kalau bersama para nabi. Aku ya mungkin barangkali mungkin aja masuk surga, jakanya masuk surga juga, surga yang paling rendah di bawah. Luasnya surga itu wajannatin arduha ka'ardis samawati wal ard. Luasnya seperti 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ya kan? Jauhnya, luasnya luar biasa. Jadi kayak apa? Aku bisa bertemu dengan pian lagi ya Rasulullah kalau di akhirat? Maka kata Rasulullah SAW bersabda, almar'u ma'aman ahabba. Atau dijawab oleh Rasulullah SAW, antang, langsung Rasulullah SAW bersabda, anta ma'aman ahbab. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Tapi cinta yang kayak apa dulu? Banyak cinta nih. Cinta bujuran, cinta sejati, cinta sebelah, cinta monyet, cinta setengah hati, cinta tai kucing, banyak. Cinta nih, cinta-cintaan. Cinta kita seperempat, ya seperempat aja dekatnya nih. Ya kalau dekatnya lumayan dekat. Mungkin dari sini ke Masjidil Haram dekat, udah dekat loh Rasulullah. Banyak orang yang kepingin dekat dengan Rasulullah, apalagi di alamul barzah. Nah jadi, lalu bang kalau nazarnya waliullah, beberapa banyak orang tuh menjadi wali ketika dinazar oleh waliullah, dilihatinya aja.
Macam contohnya siapa? Habib Umar bin Hafidh tuh. Dilihati oleh siapa kisahnya? Oleh Habib Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab. Siapa Habib Muhammad nih? Abahnya Habib Abdullah Ainu Tarim. Dilihati meninggal Habib Umar. Jadi kayak itu Habib Umar bin Hafidh. Dan juga seperti dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, nadiri wa nadhira nadiri dakhalal jannah. Orang yang melihatku ataupun melihat muka orang yang melihatku masuk surga. Syekh Abu Bakar bin Salim Maula Inat, Maula Al-Kasib. Di mana itu tertulis di Majmu' Kalam Habib Ali Al-Habsyi tulisan tangan. Lalu seperti itu juga guru Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan Imamul Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Apa kata beliau? Tapi kalimatnya lain. Marra'ani wa marra'ani dakhalal jannah. Siapa melihat mukaku, melihat muka orang yang pernah melihat mukaku, masuk surga. Waqad yaqa'u biduni sababin. Kadang-kadang jatuh tanpa sebab. Jatuh tanpa sebab. Wa ta'arudun lin nafahat ma'muran bihi. Maksudnya mengitirad apa tuh? Bukan mengitirad, berta'arud nih lawan dari itirad. Berharap, mempercayai daripada pemberian ini diperintahkan dengannya. Wa muraghabun fihi wal intidhar. Maksudnya berharap nih tadi. Wal intidhar menunggu, wal irtikab biduni ta'arud wal zumul babahungkum wa ghabawah. Baru ta'arud ya. Waluzumul babu humugun wa ghabawa. Kaifa waqala sallallahu alaihi wasallam humugun ahmak. Itulah humugun tuh ahmak. Ahmak itu apa? Keras hati. Bungul tanpa bungul maksudnya. Maksudnya itu apalah? Humugun nih bukan karena kada ada ilmu, bukan bang. Apalah? Bahasa Indonesianya kada ada. Ahmak nih. Dikatakan keras hati, lebih dahsyat dari keras hati ahmak. Kada mau dipandiri. Apa tuh? Kada mau dipandirkan. Kada mau dipandirkan maksudnya tuh dinasihati, kada mau. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Sesungguhnya bagi Tuhan engkau itu pada setiap hari di masa engkau ada pemberian harus pemberian nikmat. Kalau nafahat ini macam bentuknya nih ya, kalau kalimatnya tuh, kalau kalimat lughahnya, kalau secara lafaz artinya apa? Macam hembusan, macam sifat nafas. Manafah nabi mirruhina, macam ketika Allah menghidupkan Nabi apa? Meniupkan ruh kepada Nabi Adam. Jadi seolah-olah macam ditiup pemberian itu. Biasanya sifatnya namanya kadang-kadang inbisat. Inbisat itu apa? Melapangkan dada. Melapangkan dada dengan syauq, bukan dengan apa? Dengan inayah wariayah. Rasanya tuh lapang, bener rasanya tuh. Lapang dengan apa? Bukan berdapat duit. Bukan. Kalau lapang dapat duit, bang, semua orang kayak itu. Bukan lapang dada karena dapat duit. Bukan. Tapi macam insyirahis sudur. Insyirahis sudur ini tadi nyaman hati itu dada tuh, bang. Nyaman rasanya. Nyaman untuk berbuat baik. Ini kan macam di majlis, kalau dilihat di majlis taklim tuh ada yang mutmainnah, tenang, nyaman, tenang, apa kata orang Malaysia tuh selesa. Ada yang macam berasa di majlis tuh macam masuk dalam tungku api, kelihatan muha-muhanya nih. Lihat loh, jangan-jangan tuh lagi datang setannya. Iya, kitab nih di tangan. Kalau biar lihat nih di sini. Kada terasa megang kitab nih. Mungkin ada setannya, ada mariabannya tuh. Iya, bukan ulun nih kada ketujuh Habib. Enggak, lihat aja kitab nih tangan. Badan bergerak ke kanan ke kiri. Kenapa lah kira-kira?
Ada hantunya. Satu sangkur hantu kuntilanak apa? Berat. Padahal kalau menonton TV, berjam-jam, apalagi ngulik-ngulik handphone, ini sejam sanggup lihat Instagram. Berjam-jam duduk tuh, sanggup. Tapi kalau mengaji, bertaklim macam ini, Yang salah nih masalahnya Habibnya kah salah mengajar kah baginya tuh? Berarti ada yang salah ini. Berarti ada hantu orang tuh. Hati-hati. Jakanya terkeluar laju terpental pulang wajah. Wa man akramallahu bihadzal wa'izil syarif fal ya'rif qadrahul munib. Siapa yang sudah mendapatkan dorongan, pian mendapatkan dorongan macam-macam, dorongan pergi ke masjid, dorongan yang baik-baik, itu ucapkan alhamdulillah. Pian mau belajar, ketarik lawan ulama, lawan guru, lawan habib, alhamdulillah. Bisa-bisa nanti satu saat takutnya dorongan itu ditarik, lalu hati pian berpaling, badan pian berpaling, yang tadinya sudah bakal sugih jadi bangkrut. Maksudnya entah sugih di dunia kan sugih di akhirat. Ya kalau entah sukses di dunia ataupun di akhirat, berpaling pian pasti berpaling. Apa kata Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan yughayyir ini merubah memang, tapi dalam konotasi negatif. Merubah jadi bisa sama dengan sesungguhnya Allah tidak akan mengazab. Maksudnya tuh. Tapi kalau ngomongnya macam merubah tagir di sini bukan merubah nasib jadi bagus, tapi artinya maknanya dalam ayat itu mengazab. Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab satu kaum sampai kaum tersebut membuat kerusakan pada diri mereka sendiri. Kalau selagi dia maslahah, selagi soleh, beramal terus begini, kadang mungkin pasti dapat apa? Dapat rahmat daripada Allah. Kalau sholat, rajin, ngaji Qur'annya ya rajin, masih kena azab juga, berarti ada yang salah nih. Jangan-jangan maki Qur'annya lain barangkali kan. Mungkin gurunya nih lain mazhabnya pulang mungkin. Coba lihat nih, mungkin ada yang salah ini. Entah caranya beribadah, entah gurunya mungkin. Mungkin gurunya hantu menyamal manusia, mana kita tahu. Waman akramahullah bihadzal ba'dzul syarif, maka orang yang sudah dapat kaya ini itu sudah mendapatkan kemuliaan. Fal ya'rif qadral munib, ketahuilah itu kadarnya luar biasa. Wal ya'lam annahu min a'zami ni'amillah, dan hendaklah dia tahu bahwasanya hal itu sedemikian itu dorongan pian ini tadi ke tempat-tempat yang baik kepada ibadat kepada Allah, kepada Rasulullah, itu min a'zami ni'amillah ta'ala, sebagian daripada nikmat yang agung daripada nikmat-nikmatnya Allah. Allati la yuqaddar qadruha, yang mana tidak bisa diukur kadarnya. Wala yublagu syukruha, kada kawa pian syukuri, maksud syukur pian berkali-kali kada mencukupi daripada nikmat tersebut. Fal yubali fi syukrillah ta'ala ala ma manaha wa aula, maka banyak-banyaklah bersyukur daripada apa yang telah Allah berikan nikmat, apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Wa khasabi min baini ashkalihi wa akranihi fakam min muslimin. Walhasil bersyukur karena sudah mendapatkan nikmat dan sudah dihususkannya hal sedemikian itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Fakam mim muslimin, berapa banyak daripada orang muslim balagha umruhu samanina sana. Orang muslim yang umurnya sampai 80 tahun wa aksar atau lebih, lam yajid hadzal ba'is, kada dapat ba'is, dorongan seperti ini kada dapat. Sampai umur 80 tahun atau lebih masih kayak itu juga, masih jadi hantu juga. Walam yatruku yauman minad dahar, kada dapat satu hari pun daripada masa-masa dia ini tadi kada dapat. Wa alal muridu an yajtahida, maka atas seorang murid, yang mana murid ini orang-orang yang memang berketujuan kepada Allah Subhanahu wa taala, ayajitahida fi taqwiyatihi wa ibdihi, agar bersungguh-sungguh ayajitahida, bersungguh-sungguh
berusaha fi taqwiyatihi, di dalam menguatkannya, wa hifdhihi, menjaganya, wa ijabatihi, menyambutnya, ana hadzal ba'is, ya, daripada dorongan ini dijaga, dipupuk, ya, kalau dijaga, dikuati, kayak apa caranya tuh? Kayak apa menguatinya itu? Fataqwiyatuhu bidzikrillah wal fikri fima indallah. Itulah dengan berzikir kepada Allah, dengan tafakur apa yang di sisi Allah. Kada ada di situ tulisannya, dengan memposting-postingan ulama di Instagram misalnya itu. Kada ada di situ disebut. Atau dengan melihat medsos, kada ada disebut di situ. Apa yang disebut di situ? Fataqwiyatuhu bidzikrillah, dengan zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau orang tuh berzikir, teorinya begini, zikir ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau pian sudah berzikir tuh menyebut lafzul jalalah, Allahu, Allah, Allah, lebih dari 10.000. Cobai, bujur nggak? Cobai. Karena ilmu suluk ini ilmu tajaruban, bukan ilmu teori. Nggak bisa, bukan ilmu teori, dia ilmu apa? Ilmu praktek. Kalau pian pernah berzikir Allah Allah atau melazimi berzikir Allah Allah tuh sampai 10.000, biasanya yang melazimkan gaya ini Thariqah Al-Qadiriyah. Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah 10.000 kali. Habis itu pian berhenti, atau malam-malam pian goreng. Besok pagi-pagi itu masih terdengar zikir pian Allahu Allah Allah. Mulut pian kada gemang itu masih. Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah. Terus sampai malamnya lagi berzikir lagi. Allahu Allah Allah Allah. Tegoreng kada berzikir, bepandiran. Terdengar sih Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah. Nah, itu gunanya kayak itu. Kalau 1000 bang, iya cuma setengah jam aja. Setengah jam biar berzikir Allah Allah. Aku dangdut, langsung mabuk lagi. Hai. Kita kadang memutar, tetangga sebelah memutar, hilang. Apalagi bertiktokan, TikTok. Iya, bebinian nih macam-macam timbul. Wow, mata bisa dari putih balik hijau, balik kuning sampai balik putih lagi. Macam-macam dilihat, ujar biar nyaman. Hati-hati lah. Segala unsur zina, segala unsur zina itu, aku kada berzina, bejar mata aku aja melihat burit bebinian tuh jar. Melihat pepaya, janganlah melihat semangka. Iya, zina mata itu namanya. Itu termasuk zina. Iya, zina mata. Pian berdagang, bisa kada datang orang membeli itu? Bisa sepi dagangan pian. Gara-gara apa? Iya, zina ini tadi. Jadi kada heran kalau jakanya orang tua ada. Makanya dikatakan la taqrabu zina, dekat aja kada boleh, apalagi melakukan. Dekatnya aja kada boleh. Cuman kan namanya lakian, hanyut. Itu ada ilmunya tuh, Bang. Sudah tahu itu kada boleh, tapi diboleh-bolehkan kayak apa itu, Bang, jalannya. Colek-colek sedikit kada apa-apa. Apa senggol-senggol dikit kah? Nah, nyaman lagi. Tinggal dikepuk malaikat aja ketapuk. Wahibdihi bil bu'di an mujalasatil mahjubin. Menjaganya itu dengan apa? Dengan menjauhi daripada duduk-duduk dengan orang-orang yang terhijab. Wal i'rad, berpaling daripada apa? An wasawisis syayatin, daripada waswas syaitan. Ikam tuh buat apa, Bang? Ke masjid terus, nanti pian dikira orang gila pulang. Kalau waswasus syayatin min syarril jinni wal ins apa? Min syarril jin apa? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau manusia, Bang, membuat kita jadi waswas, ya manusia tuh setan juga. Setan juga. Tapi manusia, Bang, iya manusia. Cuman ketika inya nih tadi memandirkan kayak itu, jadi setan ini tuh. Yang mana temenang nih, banyak setannya kah banyak manusianya? Kalau terbanyak setannya berarti manusia jadi-jadian. Itulah mariaban manusia.
Wa bil budi an mujalasat mahjumin wal i'rad an waswas syaitan wa ijabatihi bi ayyubadir bil inaba. Jadi mengeluarkannya dengan zikir, menjaganya nih tadi daripada menjauhi duduk dengan orang-orang yang terhijab, yang dilupakan oleh Allah, yang bermaksiat. Kita kada boleh suudzon, bukan soal suudzon, husnudzon, bungul tuh. Kalau di Instagram kita nih kada boleh berhusnudzon, bersuudzon dengan orang-orang maksiat. Bukan masalah pian bersuudzon atau husnudzon ini. Pian duduk di sebelah orang nih tadi, pian duduk di sarang setan, kada mungkin ada inayah wa riayah Allah. Pian mendengari dekat dengan orang maksiat, hati pian menjadi keras. Ini Islam akhir zaman, Islam kekinian ini, Islam mengulah nyaman seorang. Tak ada boleh bang, kapan diri hatinya kekawanannya, suka ajib-ajib terus, suka ke diskotik terus. Dia ulahnya kayak itu statusnya tuh. Kada boleh kita melihati orang yang suka ke diskotik tuh seolah-olah pasti masuk neraka. Yang mendengari bungul pulang, bungul ditambah bungul, bungul bujuran namanya itu, bungul kuadrat. Jangan mau dibungul itu. Keraskan hati nih kalau dalam agama. Satu dalam agama nih, jangan menyalahkan orang banyak-banyak, membenarkan diri banyak. Hatta ulun diingati guru ulun. Hatta Nabi Yusuf alaihissalam. Jangan kenigam. Nabi Yusuf di hati nanti disuruh fala tazku anfusakum. Tazku itu maksudnya apa? Jangan pian tuh merasa bersih seorang. Nabi Yusuf pandirkan Allah kayak itu. Ikan nabi bukan? Ada nabi ke sini? Diam. Wali ada lah. Nabi kada ada, wali kada ada juga. Wa ijabati bi ayyubadir bil inaba, menyambutinya di tadi agar cepat-cepat berinaba kepada Allah. Cepat-cepatlah sudah. Udah menjelang mau kiamat kayak ini. Wa yasduku fil iqbali ala Allah, membenarkan. Nah. Wa yasduqu fil iqbali ala Allah. Benar-benar maksudnya. Bukan membenarkan, bukan yusaddiq, yasduqu apa ya? Membenarkan. Wala yatawana wala yusawifa, jangan berlambat-lambat. Wala yuakhira, jangan berlambat-lambat. Jangan berlambat-lambat itu. Kata apa firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard. Cepat-cepat kalau menuju surga tuh jangan berlambat-lambat. Waqad amkanathul fursa falyatahizha. Udah diinjuk, sudah diberi apa? Diberi fursa, maka cepat-cepat. Diinjuk waktu, diberi kesempatan, cepat-cepat, gunakan cepat-cepat. Wa futihalahul bab, pintu sudah dibuka buat pian, falyadkhul, masuk, ceburkan diri ke dalam maghfirahnya Allah. Jangan giliran maksiat, orang rame-rame bedangdutan, ayo pergi kada, ayo perginya, bercebur langsung sekalian jal, bercebur ke neraka jahanam itu namanya. Kalau bidan mengajaki, pergi kada aja, ya kada usah, ujar malaikat nih, ya kalau malaikat sebelah kan berpandai, jangan kada usah pergi, bungul ikam. Ujar setan pergi, nah bungas itu pian ada nangka, ada semangka. Ujar setan nih tadi, ujar malaikat jangan pergi bang. Akhirnya muyak orang nih tadi, ikan berdua aja berkelahian bang, aku mau guring. Wa putihalahul bab falyadkhul, pintu sudah dibuka, masuk. Wada'u da'i, sudah memanggil, orang memanggil, fal yusri, cepat-cepat. Wal yahdhar min ghadin ba'da ghadin, penyakit nih. Berhati-hatilah daripada besok, sesudah besok, dan besok, sesudah besok, besok sampai besok, ujung-ujung kiamat. Fa inna dzalika min amali syaiton, kalau besok ke besok itu daripada amal-amalnya syaiton. Wal yukbil, maka cepat-cepat diterima. Bi adamil faragh wa adam salahiyah, cepat-cepat gantung-gantung tuh. Jangan suka kayak itu, nanti bang malesnya ini malah aneh itu. Itu. Kalau kenapa sebab macam ini? Kalau pian cepat, bercepat
maksudnya cepat bersegera. Ada kan gaya-gaya ini macam-macam. Orang bersedekah enggak mungkin ada bersedekah sepenuh harta. Ini bersedekah sama, ini 100 ribu, ini 100 ribu juga. Bukan 100 ribu 1 juta, ini 100 ribu, ini 100 ribu. Cuman ini seperempat hati, yang ini setengah hati, ini full 1 hati. Sudah, beramal lah 3 orang ini tadi. Ya Allah, beramal 3 orang tadi. Lalu besoknya sakit atau ada perlu, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, nangis. Maka yang ini tadi diberi ijabah oleh Allah seperempat pulang. Yang ini diberi oleh Allah setengah juga. Nah, yang full ini tadi dibelipat-lipat ganda, dibalasi oleh Allah. Kenapa sebab bisa begitu? Allah kada perlu kita. Mau beramal kagak mau beramal, matilah pergi. Itu bahasa. Allah kada perlu kita yang perlu kepada Allah. Aku kada perlu bang, hati-hati ngomong kayak itu. Aku kada perlu sama Allah. Dalam hati seperti itu juga. Tunggu saatnya nanti. Apa kata-kata di dalam hadis disebut malam yasalillah apa? Malam yasaluni a'udzubi ilaih. Hadis qudsi. Siapa yang kada meminta kepadaku, maka akulah yang akan murka kepadanya. Wa qala Abu Rabi rahimahullah, siru ilallahi urjan wa makasiran. Maka jalanlah kalian cepat-cepat dalam keadaan apa? Tertatih-tatih, terseok-seok. Maksud dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit itulah kalian berjalan menuju kepada Allah. Wala tantidhirus siha, jangan nunggu sehat berdahulu. Aku kada datang lah, kenapa? Kuyuhan bang. Itu maksudnya. Fa'in nantidharus siha batolah. Kalau nunggu sahnya nih tadi, nunggu ada pursah waktu, sibuk terus bang, kada sempat lagi sudah. Kada sempat lagi. Tunggu bang, jakanya ada waktu. Esoknya tuh sibuk lagi, besok lagi sibuk lagi, sampailah dia mati. Hanya kada pernah datang ke masjid. Itu tandanya lah kalau orang ngomong aku ini sibuk terus, jangan kada sempat-sempat. Iya. Wa qala Ibnu Athaillah fil hikam ihalatukal amal ala wujudil faragh. Penundaan pian terhadap amal ini tadi kada habis-habisnya itu termasuk daripada bujuk rayu nafsu. Bujuk rayu nafsu. Wallahu a'lam bisawab. Pasal yang berikutnya ini besok nanti. Waslun wa awalu syai'in yabda'u bil murid fi tariqillahi tasihhu taubati ilallah min jami'ad dhunub wa in kana 'alaihi syai'un minal madhalim li ahadin minal khalqi falyubadir bi'adaiha ila arbabiha. Nauzubillah min dzalik. Maka yang pertama kali sesuatu dimulai bagi seorang murid nih tadi, kalau ianya ketuju menuju Allah nih, mulai dengan apa dulu? Mulainya dengan tasihhu taubah, memperbaiki taubat, memperbaiki nilai taubatnya kepada Allah. Min jami'il dzunub, dari apa? Dari semua dosanya. Karena dikatakan la magoma liman la taubatalah, la magoma liman la taubatalah, wala hala liman la mahabbatalah. Kada ada magom orang yang kada ada taubatnya. Jadi amalia wajib yang dilakukan waliullah dari yang paling rendah sampai tertingginya tuh taubat. Taubat. Jadi sampai di situ dahulu. Ulun tutup dengan kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, kan firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya malaikat isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Wahai malaikat, perhatikan dalam ayat itu sudah ditentukan. Ya malaikat isjudu li adama fasajadu, ayatil malaika illa iblis aba wastakbara. Wahai malaikat, sujudlah kalian kepada Allah. Maka sujud, fasajadu ayatil malaika, sujud semua para malaikat ini tadi illa iblis. Kada heran kalau memang iblis itu kada sujud, karena yang disuruh sujud nih tadi malaikat. Iblis memang kada termasuk malaikat. Siapa nama iblis ini dulu bang?
Siapa namanya? Namanya dulu Azazil, kada sujud lalu bernama iblis. Dulu namanya Hasan, ya. Jadi Prem, jadi Jagau dipanggil Joni. Dulu namanya Azazil, sudah keluar dari surga maka dipanggil iblis. Nah, jadi lalu sujud semuanya kepada apa? Kepada Nabi Adam. Kalau menurut ulama Ahlussunnah, ulama umatnya Nabi Muhammad yang mengatakan kalau bukan nurnya Nabi Muhammad SAW ada di sulbinya Nabi Adam ketika itu, maka malaikat kada bakal diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Singkat cerita, lalu Nabi Adam beristrikan Siti Hawa. Dikatakan oleh Allah, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Disuruh makan wakula apa? Dikatakan oleh Allah, wala taqraba musanna, kalian berdua jangan mendekati daripada pohon buah huldi ini. Lalu dimakan buah huldi ini tadi, lalu tersingkaplah auratnya Nabi Adam. Nah, lalu Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Pertanyaannya nih, waktu Nabi Adam diciptakan oleh Allah, ulun kada menjawab, minggu depan pikirkan tuh. Ini pertanyaan ulun, bukan pian betakun, ulun betakun. Ulun betakun dengan pian, Nabi Adam itu nabi kan bukan? Ulun betakut, Nabi Adam itu nabi kan bukan? Nabi. Tapi kenapa memakan buah huldi? Nabi kan maksum. Nabi kan maksum. Kenapa Nabi Adam memakan buah huldi? Nanti cari jawaban yang betul, ya. Jawaban yang betul. Jakanya ada rezeki, siapa tahu ada hadiah bang nanti. Kenapa Nabi Adam tuh nabi tapi dia berbuat salah memakan buah huldi? Nabi betul, maksum betul, makan buah huldi betul. Lalu Nabi Adam alaihissalam itu bertaubat kepada Allah. Diriwayatkan oleh Al-Hikam Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab beliau Al-Mustadrak fi Sahihain. Nabi Adam itu berdoa. Ini yang kita nih kurang tahu nih. Allahumma, hadis berarti. Hadis. Riwayat Imam Al-Hakim An-Naisaburi, kitab Al-Mustadrak fi Sahihain. Ujar Nabi Adam, Allahumma bihormati Muhammad lama ghafarta dzambi. Artinya bertawassul Nabi Adam nih kepada Rasulullah. Panjang kisahnya, waktu Maulid 40 malam itu ulun kisahkan. Walhasil kemudian Nabi Adam alaihissalam ini diturunkan di mana? Di satu gunung, nama gunungnya itu Sarandipi. Ini sudah dites oleh Al-Imam Fakhrul Razi, pengarang tafsir Kabir. حب الرسول يابا دوبني دوب عن المعاصي يابا دوبني دوب حب الرسول يابا دوبني دوب عن المعاصي يابا دوبني دوب